नमस्कार आज्ञा ए किछि दिन तले बीजेपी जड़े सांसद निशिकांत दुबे बिजू बाबू ना एक आरोप लगे से आरोपटी है कौन ना बिजू बाबूर सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकार ता सहित बिजू बाबूर संपर्क थिला बोली गोटे लगे आरोप लगे से आरोप को नहीं बहुत तुम्बी तोफान चली बहुत माने ए बाबद चर्चा चली आलोचना चली समालोचना भी चली मोर किंतु भिन्न भिन्न आलोचना एवं मु जो प्रसंगटी आज रखी से प्रसंगटी ओडिशार जड़े विशिष्ट गवेषक ऐतिहासिक श्रीजुक्त अनिल धीर जो बहीटी लिखिते बिजू पट्टनायक ऊपर बिजू पट्टनायक इंडिया लास्ट पकोनियर बिजू पट्टनायक इंडिया लास्ट पकोनियर ये जो बहीटी लिखिते अनिल धीर महोदय तार से अनेक तथ्य देते। प्रथम कथा है जे बिजू बाबूंकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री सहित अति निबिड़ संपर्क थिला। खाली संपर्क नथिला प्रधानमंत्री एकांत आमर विश्वस्त बिजू बाबू थिले। कहीं दीटा कारण प्रथम कारण है जे बिजू बाबू देशर स्वाधीनता आंदोलन सहित जो जड़ित हेले ता पूर्व बिजू बाबू ब्रिटिश एयरलाइंस रे चाकरी करथिले। जो रॉयल ब्रिटिश एयरलाइंस रे बिजू बाबू चाकरी करथिले तेणु जड़े दक्ष पायलट थिले धुरंधर पायलट थिले दुर्दश पायलट थिले। ये है तांकर गोटे गुण। द्वितीय गुण है जे बिजू बाबू सेतेबेले जदि उच्च शिक्षित नथिले तथापि शिक्षित थिले एवं आविएशन उपरे जोटा आमर ये उपरे आविएशन कहले कोटा आमर उड़ाजहाज चलेबा उड़ाजहाजर टेक्निकटा उपरे से गभीर ज्ञान आहरण करथिले एवं फ्रिक्वेंट इंग्लिश कहते कहीं जेहेतु से पायलट थिले इंटरनेशनल पायलट थिले से विभिन्न विश्वर विभिन्न देश को ग्रस्त करते फ्रिक्वेंट इंग्लिश कहीकि जन कन्भिन्स करें एवं गोटे इंग्लिश बुझी पारे यहाँ थिला गोटे द्वितीय सद्गुण। तो ये हुए तो से नेहरूंकर अत्यंत विश्वस्त थिले आनुगत्य थिले एवं नेहरू प्रत्येक कार्यक्रम में से बिजू बाबू को ही पठाऊले जाकर सी बिजू बाबू तांकर प्रतिनिधि हिसाब से प्रधानमंत्री प्रतिनिधि हिसाब से जाकर से विभिन्न जगह आलोचना करते बिजू बाबूर प्रतिरक्षा उपरे बहुत किछि थिला ज्ञान गारिबा बहुत किछि दूरदृष्टि थिला एवं बिजू बाबू ओडिशार मुख्यमंत्री प्राय टाइम से अधिकांश समय दिल्ली रे कटाती कहीं दिल्ली रे से कौन से कैबिनेट नथिले प्रधानमंत्री कार्यालय पाखे ताकू एक कोठरी मिलता जोटा प्रतिरक्षा उपदेष्टा भाव में से परामर्शदाता भाव में से काम करुले सी तारि भितर ओडिशा स्वप्न देखी तारिपाई एवं से ही समय मध्य आपण जानी एक्सप्रेस हाईवे ठू आरंभ कर पारादीप बंदर ठू आरंभ कर अनेक गुड़े कर हाल फाल जो आम कोरापुट हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बहुत किसी कर जहाँ भी हो। तो यही जो टॉपिक आसला आमर जो सीआईए टॉपिक को 1962 मसीहा द्वितीय विश्वयुद्ध सरीगला 62 मसीहा पर मार्च 63 मसीहा मार्च मसरे बिजू बाबू प्रथमे प्रधानमंत्री नेहरूंकर प्रतिनिधि भाव सी अमेरिका जाइथिले अमेरिका पेंटागन जाइथिले
ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଯେଉଁଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ମିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଯେହେତୁ ଆମେରିକା, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ଜାହାଜ ଥିଲା, U-2 ଜାହାଜ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ସେ U-2 ଜାହାଜ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିବ ଯେ ତାକୁ ର୍ୟାଡର୍ ବି ଧରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ U-2 ଜାହାଜକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲିପାଇନ୍ର ଜାହାଜ। ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଫିଲିପାଇନ୍ ଆମେରିକାରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ତାର ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଆମେରିକାର ଯିଏ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗନ୍ ବ୍ରାଥ୍ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲା ପରେ ବିଜୁବାବୁ ନେହେରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ସେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ତାର କାରଣ ସେ ଆମେରିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଚାଇନା, ଏପଟେ ରହିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଏପଟେ ରହିଲା ବର୍ମା। ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବେସ୍ଟା, ସେ ବେସ୍ଟା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟା ଦେଶରେ ହେବ। ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ମାନେ ନେହେରୁଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସିଏ ଆଣିବେ କାଠାରୁ, ମାନେ ଆମେରିକା ଯାହା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ଜାହାଜରେ କଲେକ୍ଟ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ U-2 ଜାହାଜ, ସେଇଟା କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ନୁହେଁ କି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ ନୁହେଁ କି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନୁହେଁ। ସେଇଟା କେବଳ ହେଉଛି ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିବ, କେଉଁଠି ଘାଟି ସବୁ ଅଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଘାଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ। ଆ ସହିତ ଆମେରିକା ତାର ସପକ୍ଷବାଦୀ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର କଲେକ୍ଟ କରେ। ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଏଠି ଆମର। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ନେହେରୁ ରାଜି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଗା ସ୍ଥିର ହେଲା ଚାରିବାଟିଆ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚାରିବାଟିଆ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଚାରିବାଟିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଏ ବେସ୍ଟି ହେବ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ବେସ୍ ଥିଲା, ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆମେରିକାର ଜାହାଜ କେବଳ ସେଠି ଆସିବ, ଫୁଏଲିଂ କରିବ, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବ ସେ ଫଟୋର ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେ ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ, ଡାଟା ଭାରତ ପାଖରେ ରହିବ, ଡାଟା ଆମେରିକାକୁ ଯିବ। ଏ ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା କେବେ ନା 1963 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କ 1969 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। 1969 ମସିହା ପରେ ସେ ଜାହାଜଟି ଆମେରିକାରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଗଲା ବା ତାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଚାରିବାଟିଆରେ ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଜିମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ 22 ଥାପା ରେଜିମେଣ୍ଟ, ଟାମ୍ପା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯଦି ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଏ ଟାମ୍ପା ମାନେ ରହି ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ତାଙ୍କର CIA ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ। ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ, CIA ତା କାମ କରୁଥିଲା।
ବିଜୁବାବୁ ଭାରତ ସରକାର ପାଇଁ ବା ଭାରତ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆମେରିକା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲିକି ସେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଯଦି ସିଆଇଏ ସହିତ ବିଜୁବାବୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା? ମତ ହେଉଛି ମୋର, ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ୍ଲବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ।